Subscribe this channel. हेलो एवरीवन, आज का जो अपना टॉपिक है वो होगा डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर इज़ अ मेंबर फंक्शन विद डिस्ट्रक्ट और डिलीट एन ऑब्जेक्ट। अ डिस्ट्रक्टर फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। ठीक है, डिस्ट्रक्टर है जिहड़ा वो यूज़ किया जाता है डाटा में, एक तरह का डाटा में मैंबर फंक्शन है जिहड़ा यूज़ किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट नूं डिलीट या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वो किहड़े ऑब्जेक्ट हैं जिहड़े नूं डिलीट करने लिए यूज़ किया जाता, जिहड़े ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर द्वारा क्रिएट किए जाते हैं वो वाले मतलब कि ऑब्जेक्ट नूं डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिस्ट्रॉय का मतलब मिटाउण के लिए जिहड़ा आपां यूज़ करते हैं डिस्ट्रक्टर नूं। ठीक है, डिस्ट्रक्टर का नेम है जिहड़ा वो भी क्लास की तरह मतलब कि सेम ही होगा, बट ये एक टिल्ड साइन है जिहड़ा वो यूज़ होंदा है डिस्ट्रक्टर दे विच। ठीक है, जिवें मतलब कि कंस्ट्रक्टर का नेम सी जिहड़ा सेम होंदा क्लास की तरह, उवें डिस्ट्रक्टर का जिहड़ा नेम होगा वो भी सेम होगा एज द नेम ऑफ क्लास, बट इहनूं आपां डिफाइन करते हैं टिल्ड साइन नाल। ठीक है, जिन्होंने आपां एवें लिख देंगे। ठीक है, कदों ये ऑटो मतलब कॉल किया जाता है जो फंक्शन का एंड हो जाए या किसी प्रोग्राम का एंड हो जाए या लोकल वेरीएबल जिन्हें डिक्लेयर कीतियां ने उन्हां दा एंड हो जाए। और डिलीट ऑपरेटर इज़ कॉल्ड। ठीक है, जो आप किसी डिलीट ऑपरेटर को कॉल करांगे उदों उस टाइम का जो डिस्ट्रक्टर है वो की होंदा है ऑटोमैटिकली कॉल होगा। ठीक है, इट डज नॉट टेक एनी आर्गूमेंट एंड डोंट रिटर्न एनीथिंग। ठीक है, जो डिस्ट्रक्टर होंदा है ਉਹਦੇ 'ਚ मतलब कि कोई भी आर्गूमेंट नहीं होंदा ते ना ही ਆਪਾਂ ਨੂੰ कोई वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, ਇਹਦਾ सिर्फ ਜਿਹੜਾ यूज़ कर देंगे ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर द्वारा क्रिएट किए गए ने ਉਹ वाले ऑब्जेक्ट ਨੂੰ डिस्ट्रॉय ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, डिस्ट्रॉय ਦਾ मतलब डिलीट ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ यूज़ ਕਰਦੇ ਹਾਂ डिस्ट्रक्टर ਦਾ। ठीक है, नैक्सट हैगा अपना वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर की होंदा है डिलीटिंग a derived class object using a pointer to base class that has a non-virtual destructor. To create this solution, the base class should be defined within a virtual destructor. वर्चुअल फंक्शन तुहानूं दस्सिया सी की हुंदा हैगा भी आपां यूज़ करते हैं बेस क्लास दे पॉइंटर दा काहदे लई, तां कि जिहड़े बेस क्लास दे ऑब्जेक्ट ने उन्हां नूं आपां रीडिफाइन कर सकीए ड्राइव क्लास दे विच। ते डिस्ट्रक्टर का काम की है ऑब्जेक्ट नूं डिलीट करना, किहड़े ऑब्जेक्ट नूं जिहड़े कंस्ट्रक्टर द्वारा क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, तो वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का इत्थे काम की होगा भी बेस क्लास का पॉइंटर यूज़ करके आपां ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट ने जिहड़े उन्हां नूं डिस्ट्रॉय करना। ठीक, अगे हैगा डिस्ट्रॉइंग ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रॉइंग ऑब्जेक्ट का मतलब कि ऑब्जेक्ट नूं डिलीट करना, जिहड़े ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर ने बनाए ने उन्हां नूं डिलीट करना। ठीक है, हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है अपना वो हैगा क्लास। ठीक है, क्लास किया अ क्लास इन C++ इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप डिक्लेयर्ड विद कीवर्ड क्लास। ठीक है, कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप आ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप तुहानूं दस्सिया होया पिछली वीडियो दे विच की हुंदे ने बिल्ड इन ते यूजर टाइप। तो क्लास है जिहड़ी वो यूजर डिफाइंड एक डाटा टाइप है जिहड़ी डिक्लेयर की जाती है कीवर्ड क्लास। क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं आप हमेशा इन्हूं डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, दैट हैज़ डाटा एंड फंक्शनस। क्लास दे विच आपां दोनों चीज़ां डिक्लेयर करते हैं, डाटा एंड फंक्शनस। ठीक है, क्लास के मतलब दो पार्ट मन्ने जाते हैं, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। डिक्लेरेशन ते डेफिनेशन दे विच की डिफरेंस है? डिक्लेरेशन दे विच सिर्फ आपां जिहड़े उहदे मैथड्स ने उन्हां नूं डिक्लेयर करांगे, जिवें तीन तरह नाल आपां डिक्लेयर कर देंगे, पब्लिकली, प्राइवेट ते प्रोटैक्टड। ठीक है, तीन तरीके ने जिहड़े अपने फंक्शनस नूं जां डाटा नूं डिक्लेयर करदे ने क्लास दे अंदर। डेफिनेशन दे विच आपां की करदे आ उस पूरी मतलब जिहड़ी आपां क्लास लै रहे हैं उहदी सारी इंप्लीमेंटेशन आपां कित्थे देवांगे? डेफिनेशन दे अंदर। ठीक है, नैक्सट हैगा अपना मैंबर फंक्शन।
ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈਵ ਦੇਅਰ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਵਰਕ ਔਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੈਨ ਵੀ ਇਨਸਾਈਡ ਔਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਕਲੇਅਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕਲਾਸ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਲਸੋ ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਡਾਟ ਆਪਰੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਡਾਟ ਆਪਰੇਟਰ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਊਬ ਪਬਲਿਕਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਈ ਹੈ ਸਾਈਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਅਤੇ ਇਨਸਾਈਡ ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ 'ਚ ਇਨਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਡਿਕਲੇਅਰ, ਇੱਕ 'ਚ ਆਊਟਸਾਈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਨਲਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਨਲਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? Inline function is a powerful concept that is commonly used within class। ठीक है, एक पावरफुल कंसैप्ट है ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ यूज़ कर देंगे। If a function is inline, the compiler places a copy of code of function at each point where the function is called at compile time। ठीक है, ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਟ ਦ ਕੰਪਾਈਲ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਲਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਲੇਸ ਦਾ ਕੀਵਰਡ ਇਨਲਾਈਨ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇਮ ਐਂਡ ਡਿਫਾਈਨ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਲਾਈਨ ਕੀਵਰਡ ਨਾਲ ਇੰਡੀਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਲਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਨਲਾਈਨ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਨਲਾਈਨ। ਇਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਲਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਸ ਦਾ ਨੇਮ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇਮ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਬੋਡੀ ਆਫ ਇਨਲਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਲਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਐਰਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਈਲ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਰਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਡ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਕੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਈਕਰੋ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਲਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਨਲਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਲਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਫਰੈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਡਡ ਬਾਈ ਕੀਵਰਡ ਫਰੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਫਰੈਂਡ। ਫਰੈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਬਾਈ ਕਲਾਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਰਾਂਟਿੰਗ ਐਕਸੈਸ। ਸੋ ਫਰੈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰੈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅ ਫਰੈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਕਲਾਸ ਬਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਸੈਸ ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਕਲਾਸ। ਡਿਫਾਈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਲਾਸ ਦੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੋਨ ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਬਟ ਫਰੈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਐਕਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ
ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੈਂਡ ਕੀਵਰਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਰੈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਨ ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਫਰੈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਐਕਸੈਸ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।